जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली उनकी साढ़े बहुत बढ़ चुकी है और जो सच है वो सच है। ਜਿਹੜੇ प्रबंधक ने वो ग्रंथी सिंह ही ऐसे रखते हैं कि ਜਿਹੜੇ आप गुरमत तो ऊणे ने। जिवें पिछले समय तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबियां दीयां घटनावां लगातार वधदियां जा रही और बहुत थावां ते इस तरह वेख्या गया कि गुरुद्वारा साहिब पिंड दे बार-बार हुंदे आ जां वो सुन्नियां थावां ते हुंदे आ ते उत्थे दिन दे वेले ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पैरा नहीं हुंदा। गुरुद्वारे साहिबान दे ग्रंथी दीयां जेकर प्रबंधक साहिबान लोड़ां पूरीਆਂ करदे होण ते ग्रंथी ਸਿੰਘ कदे भी गुरुद्वारे साहिब नूं सुनना छड्ड के किते बाहर ना जाण। जेकर असीं गुरु की पहरेदारी नहीं करांगे तो बेअदबियां दा जिहड़ा इह रुझान है ये कदे रोक नहीं सकदा। दिन दे वेले उत्थे कोई पैरा ना होण करके जिहड़ा उत्थे अक्सर जिहड़े गैर समाजी तत्त आ शरारती लोग आ वो बेअदबियां कर जांदे आ। गुरुद्वारियां दे विच संगत की जिहड़ी मौजूदगी है सवेरे शाम की वो केवल ना मात्र ही रह गई है। जिहड़ा प्रबंधक है वो सिर्फ इत्थों तक सीमित है कि गुरुद्वारा साहब का सवेरे बूहा खोलना प्रकाश करना शाम को सुखासन करना और ग्रंथी नूं थोड़ी जी उजरत दे के थोड़ी जी तनख्वाह जिहड़ी है सेवा फल दे के ते उन्होंने उत्थे बिठाई रखना। इन्ना ज़्यादा हौसला इन्होंने लोगों का बढ़ चुका है कि संगत के विच बैठे जिवें तख्त श्री केसगढ़ साहब से भी उदों जो मामला पिछले साल होया उस तो बाद सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे वापरिया। फिर एक वड्डी बेअदबी जिहड़ी है वो मरिंडे गुरुद्वारा कोतवाली साहिब विच वापरी है। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाले विच एक औरत ने शराब पी के उत्थे जिहड़ा सरोवर के कंढे बैठ के उत्थे उन्हें जिहड़ा बेअदबी करन दा जिहड़ा यतन सी वो कीता है। ये सारा कुछ असीं तां कर सकते हैं जेकर असीं प्रबंधकां दीयां सेवादारां दीयां लोड़ां पूरीਆਂ करांगे और जिहड़ी प्रबंध दे विच दखल अंदाजी है वो घट होवे। जेकर प्रबंधक की दखल अंदाजी घट होएगी तो हर एक बंदा जिथे जिथे किसी की ड्यूटी लगी है वो आपो अपनी ड्यूटी करने दे समर्थ हो सकता है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ एक सत्कार कमेटी यूके ने 2018-19 च गुरदासपुर जिले के 1401 पिंडां दे विच सर्वे कीता सी जिहदे विच 2140 गुरुद्वारे जिहड़े आ वो पाए गए 1401 पिंडां दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1322 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਮਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और वो अमृत छक के ते गुरु वाले बन के ते पंथ की सेवा करन गुरु की सेवा करन ताकि असीं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिबान ने सानू धर्म दीयां उच्चियां सुच्चियां कदरां कीमतां दित्तियां ने परंपरावां दित्तियां ने इतिहास दिता है ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ जिस दी बदौलत साडे समाज दे विच साडे सिख समाज दे विच निगार दर निगार वधदा जा रहा है। अज इस दे संबंध विच असीं गलबात करन लई आए हाँ सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब अते इस दे नाल नाल ओह सचखंड श्री हरमंदर साहब दे ग्रंथी सिंह दे तौर ते भी सेवा निभा रहे हैं। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हाँ सिंह साहब जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। सब तो पहला असीं गल करते हैं अज के समय च साडे समाज दियां सिखां दियां जिहड़ियां
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਔਜੜੇ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ। ਜੋ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਈ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢਿਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ, ਮੈਂ ਸੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਊਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਨੇ 2018-19 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1401 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2140 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ 1401 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1322 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਜਰਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਤਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਸਬ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UK ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
कोई इक्का दुक्का घटनावां किते ऐसियां हुंदियां भी ने, इस गल तो मुनकर भी नहीं होया जा सकता। कुछ रिपोर्टां ऐसियां आउंदियां ने कि किसी मुलाजम ने जो पतित होया जां किसी प्रकार का कोई नशा करदा और उन्हां ते जिहड़ा फौरी तौर पर जद भी रिपोर्ट मिलती है जिहड़े प्रबंधक ने वो फौरी तौर पर उहदे खिलाफ जिहड़ी सख्त तो सख्त कार्रवाई करदे आ, उहदी सस्पैंशन भी हुंदी है और उत्ते कार्रवाई भी हुंदी है। दोबारा आउण ते उहनूं 5 पैरे साहिबान दे कोल अपने सुधाई कराउण वास्ते पेश भी किया जाता है। और जद भी कोई ऐसी रिपोर्ट साडे कोल आउंदी है जां बाकी प्रबंधक साहिबानां कोल आउंदी है, प्रधान साहब कोल आउंदी है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फौरी ਜਿਹੜਾ एक्शन है वो ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। बाकी फिर भी जेकर किसी ध्यान में भी कोई ऐसा आउंदा कि कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुलाजम कोई अनमती थावां ते जांदा है जां किसी प्रकार का कोई नशा करता है, कोई कुरैती है, तो वो रिपोर्ट जिहड़ी है वो संबंधित गुरुद्वारा साहब के जिहड़े मैनेजर ने उन्हां तक जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर साहब नूं, प्रधान साहब नूं देनी चाहिदी है ताकि उत्ते कार्रवाई करके तो उन्होंने सही रस्ते ते लिआंदा जा सके। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਜ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और हरमंदर साहब के सेवादारां नूं भी किस तरीके दे नाल ड्यूटी निभाउणी चाहिए? देखो जिहड़ी सेवादारां दी गल है कि असीं सारे समेत साडे असीं सारे जिन्ने भी साडे प्रबंधक साहबान ने असीं सारे दे सारे गुरु घर दे सेवादारां और संगत दे सेवादारां संगत जिहड़ी गुरुद्वारे साहिबानां विच आउंदी है सानूं उन्हां दे नाल ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि असीं संगत नूं गुरु रूप जाण के उस संगत दी जिहड़ी सेवा वो कर सकीए। और जिहड़ी संगत भी है वो भी इस गल का ख्याल जरूर रखे कि गुरुद्वारा साहब च आउण वास्ते सानूं किस तरह का जिहड़ा सलीका है उन्होंने अपनाउणा चाहिए। बड़े सानूं हमेशा गुरुद्वारा साहब आउण लई बड़े सहज विच आउणा चाहिए। और जिवें प्रोफैसर पूਰਨ ਸਿੰਘ लिखते हैं कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे जाण वालिया सिखा जेकर तू परिक्रमा विच पैर धरन लगा है, पत्थर की सिल ते पैर धरन लगा है तो बड़े ध्यान के नाल इस पत्थर की सिल ते पैर धरी, क्योंकि जिस पत्थर की सिल ते तू पैर रखना है ये एक एक सिल थले कई कई शहीदों के सीस लगे ने, क्योंकि परिक्रमा के शहीदों के सीस लगे ने। किते भी असीं जाने चाहे असीं हरमंदर साहब जाइए, चाहे तख्त श्री केसगढ़ साहब जाइए, चाहे फतेहगढ़ साहब जाइए, सानू उत्थों के मान मर्यादा नूं कायम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि असीं गुरु नूं नतमस्तक होने वास्ते आउणे आ। और जिवें कई मैं हुण स्पष्ट तौर पर कह दें कि मैं सचखंड श्री हरमंदर साहब सेवा की है, श्री अकाल तख्त साहब सेवा की है। बड़ियां भद्दियां जिहियां लाइनां लोकां दियां टी शर्टां ते लिखियां हुंदियां, मतलब कि कई बार तो ये भी सुन विच आया कि शराब की एडवरटाइजमेंट, जुत्तियां की एडवरटाइजमेंट जां होर कई ऐसे फिक्रे जिहड़े समाज दस्सण वाले जां पढ़न सुणन वाले नहीं हुंदे, ऐसे नौजवान जिहड़े ने वो टी शर्टां उपर पा के ते वो हरमंदर साहब जाण ते उत्थे तां फिर यही गल है कि एक भाव लत्थी नाते दोए भा चढ़ीए सहोर। उत्थे जिथे वो अपनी इकाग्रता भंग करते हैं उत्थे बाकी संगत की इकाग्रता नूं भंग करन में सहायक हुंदे ने। सानूं गुरुद्वारा साहब जाण लई बड़ी सहजता बड़े सलीके दे नाल बड़ी सादगी दे नाल अपनियां अखां में सानूं गुरुद्वारा साहब विच नीवियां करके जाणियां चाहिदियां, अपना सिर भी सानूं नीवा करके जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं कल कहना होना कि गुरुद्वारा साहब जेकर कोई सिर नीवा करके जाता है तो उत्थों सिर उच्चा करके आता है, क्योंकि गुरु झोलियां भर के उसनूं तोरदा है। मत्था टेकदे असीं मत्था टेकण वेले ये भी गल मैं अक्सर कई बार तख्त श्री केसगढ़ साहब ते भी कीती है कि कथा हो रही होवे, कीर्तन हो रहा होवे, कोई ढाडी कमीशर साहिबान वो सानू कोई इतिहास प्रसंग सुना रहे होण ते ऐसी लाइन में खड़े उच्ची उच्ची जकारे छड्डी जाने आ। इहदे नाल की है कि जिहड़ी संगत बैठी हुई इतिहास सुणदी है उहदी एकाग्रता भंग हुंदी है।
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 3-4 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਧ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ 1984 ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ये हमेशा ही ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ 30 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 32 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਵੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਲੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਲੀਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।